Hi, hello, welcome to Manasi's Math Solutions. Abstract algebra the main അതിൻ്റെ കോറായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസംസ്. ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസംസ്. So, what is a homomorphism? When we consider two groups G and G bar, a function which is actually a function phi from G to G bar which satisfies the condition for any a b in G, phi of AB is equal to phi of A, phi of B. If this condition is satisfied by all points in G, then we say that this function is a group homomorphism. Which means the operation preserving function. A function from a group to another group which preserves the operation preserving function is called as what? Group homomorphism. So what is the kernel? The kernel of homomorphisms. Kernel of homomorphism. Consider a group homomorphism right from a group G to another group G bar, and let E bar be the identity in this G bar. Then the kernel of phi, it is denoted by curve phi. So the kernel of this homomorphism phi is denoted by curve phi, and this is equal to, which is the set of all elements G in G, such that phi of G is equal to E bar. Which means when we consider these two groups G and G bar, and when we consider the element E bar, identity in, which is the identity in G bar, then consider the elements in G which maps on to the point E bar. Then this collection is called as kernel of this homomorphism. Okay, so let us discuss some examples. The first example is that we are familiar with this function. Consider the set of all invertible 2 by 2 matrices over the real number system, which means GL of 2R. Then consider the map phi from this group to the group R star, where R star is the non-zero real numbers, which is the set of all non-zero real numbers together with the operation multiplication. We know that R star together with the operation multiplication is a group. So, and this function is defined by phi of a matrix A is equal to determinant of this matrix. And here GL of 2R is the set of all which is the set of all invertible matrices over 2 by 2 invertible matrices over R,
we know that a matrix is invertible if and only if determinant of A is non-zero. So this function is well defined because for each A in this group, determinant of A is a non-zero real number. So which this function actually is well defined. Now we need to check the condition for this function to be a homomorphism. So let AB belongs to GL of 2R and consider phi of AB. This is equal to determinant of A, B. And we know that determinant of the product of two matrices is equal to determinant of A into determinant of B. And here this is equal to phi of A, phi of B. So for any two matrices in this group, we have phi of AB is equal to phi of A into phi of B. So this function is a operation preserving function, and hence we can say that this is a homomorphism from the group GL of 2R into R star. Now example 2. Consider the group of non-zero real numbers together with the operation multiplication. Then consider the function phi from R star into R star defined by phi of x is equal to the absolute value of x or modulus of x. Now for any two real numbers xy, we have phi of xy. Phi of xy is equal to the absolute value of x into y, and we know that this is equal to absolute value of x into absolute value of y, and here it is equal to phi of x into phi of y. So this is an operation preserving function, and hence we can say that phi is a homomorphism. And when we consider the kernel of this function, the first homomorphism, kernel of phi is actually the set of all matrices A in GL of 2R such that phi of A is equal to what is the identity in R star. R star is considered as the group together with the operation multiplication, and hence 1 is the identity in this group. So phi of A is equal to 1, and this is the set of all A in GL of 2R such that determinant of A is equal to 1. So this will be the collection of all matrices 2 by 2 matrices over R with the determinant of A is equal to 1. We know that this is the group SL of 2R, and this is a subgroup of GL of 2R. So for this function, kernel of phi is equal to what? SL of 2R, the set of all matrices over R with the determinant value 1. Now for this function, what is the kernel of this function? This is equal to set of all real numbers, non-zero real numbers in R star such that, or set of all x in R star such that phi of x is equal to 1, and this is equal to set of all x belongs to R star such that what is phi of x? Absolute value of x, which is equal to 1, and absolute value of x is equal to 1 if and only if x is equal to plus or minus 1.
So this is equal to 1 minus 1. So for this function phi, kernel of phi is the set which consists of 1 and minus 1 only. Now consider next example. Consider, okay, let R of x denote the group of all polynomials with real coefficients. എന്താണ് R of x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? which is the set of all polynomials with real coefficient ആണ്. എല്ലാ പോളിനോമിയൽസും ഈ കളക്ഷനിൽ വരും. And the operation is under addition. And let f dash denote the derivative of f. Then consider the mapping phi from what? R of x to R of x defined by phi of f is equal to f dash, which means here this function mapping f to its derivative. So നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പ്രിസർവിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ടു പോളിനോമിയൽസ് എഫ് ആൻഡ് ജി ഇൻ ആർ ഓഫ് എക്സ്. And phi of f plus g is equal to f plus g dash, the derivative of f plus g. And we know that this is equal to f dash plus g dash. And here it is equal to phi of f plus phi of g. So for any two polynomials fg in R of x, phi of f plus g is equal to phi of f plus phi of g, which implies phi is a homomorphism. So here this function is a homomorphism. And what is the kernel of this function? Kernel of this function is equal to the set of all polynomials f in R of x such that phi of f is equal to, here this function phi is a function from R of x into itself, and here we are considering R of x as a group together with the operation addition. So 0 is the identity, the polynomial 0 polynomial is the identity in this group. So here phi of x is equal to 0. And this is equal to the set of all f belongs to R of x such that phi of f is equal to what? F dash. So f dash is equal to 0. We know that f dash is equal to 0 if and only if a polynomial f dash is equal to 0 if and only if f is a constant function. So this collection kernel of phi is the set of all constant polynomials. Okay, in this case kernel of phi is the set of all constant polynomials. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Consider the map phi from z to zm, sorry zn n defined by phi of m is equal to m mod n. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇസഡിൽ നിന്ന് ഏത് ഇൻറ്റിജർ എം എടുത്തിട്ട് എം മോഡ് എൻ കൺസിഡർ ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഇസഡ് എന്നിലുള്ളൊരു നമ്പറാണ് കിട്ടുക. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ്. നൗ ഇനി ഓപ്പറേഷൻ പ്രിസർവിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. Let m1 m2 belong to z
then phi of m1 m2 is equal to m, here z together with addition ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ m1 plus m2. അപ്പോൾ ഇവിടെ m1 plus m2 mod n എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? m1 mod n addition modulo n m2 mod n ന് ഈക്വൽ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു phi of m1 addition modulo n phi of m2 ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? phi of m1 plus m2 is equal to phi of m1 addition modulo n phi of m2 എന്ന് കിട്ടി. സോ ദിസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് എ ഹോമോമോർഫിസം. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കേർണൽ ഓഫ് phi എന്താണെന്ന് നോക്കണം. സോ കേർണൽ ഓഫ് phi is the set of all integers m in z such that phi of m is equal to what? Phi of m is equal to, here z നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ്? 0 ആണ്. 0. അപ്പോൾ phi of m എന്താ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്? phi of m is equal to m mod n ആണ്. അപ്പോൾ phi of m is equal to 0 എന്ന് വെച്ചാൽ m mod n is equal to 0 വരണം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻറ്റിജർ എടുത്തിട്ട് അതിന് n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ 0 വരണമെങ്കിൽ ആ m ഏത് ഫോമിലായിരിക്കണം? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് n ആയിരിക്കണം. അതായത് എന്നിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കളക്ഷനിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഈ കളക്ഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് m n. ഞാൻ എഗെയിൻ ആ നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേ m ആണെന്ന് കരുതിയേക്കല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ m n സച്ച് ദാറ്റ് m ബിലോങ്സ് ടു z. ഇത് എന്നിൻ്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തിന് ഈക്വലാണ്? n z-ന് ഈക്വലാണ്. സോ കേർണൽ ഓഫ് phi എന്താണ് ഇവിടെ? n z ആണ്. n z എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന മീനിങ്ങിലാണ് ഈ n z എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇത് വേണ്ട, കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ആർ സ്റ്റാർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് phi ഫ്രം ആർ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു ആർ സ്റ്റാർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ phi ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ. phi ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻ ഹോമോമോർഫിസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് കൺസിഡർ x1 x2 in R star. അപ്പോൾ phi of x1 x2 is equal to എന്താണ്? x1 x2 whole square എന്ന് വരും. and this is equal to x1 square into x2 square and this is equal to phi of x1 into phi of x2. So for any x1 x2 in R star, phi of x1 x2 equal to phi of x1 into phi of x2 എന്ന് കിട്ടി. So this implies phi is a homomorphism. ഇപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഹോമോമോർഫിസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ കേർണൽ എന്തായിരിക്കും? കേർണൽ ഓഫ് phi is equal to the set of all x in R star such that phi of x is equal to ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് വരേണ്ടത്. ആർ സ്റ്റാറിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ്? 1 ആണ്. അപ്പോൾ phi of x equal to 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 ആവുക. എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആകുമ്പോൾ. സോ ഈ കളക്ഷനിലും എന്താണ്? 1 -1 മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇതേ ഫങ്ഷൻ ഞാൻ ആറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ആർ ടുഗദർ വിത്ത് അഡീഷനിൽ. ഇപ്പോൾ phi ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫങ്ഷൻ phi ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസ് ആവുമോ എന്നാണ്. ആവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആറിൽ നിന്ന് 2ഉം 3യും എടുത്തു. അപ്പോൾ phi ഓഫ് 2 + 3 എന്താ വരിക? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 + 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. 2 + 3 5 ആണ്. 5 സ്ക്വയർ 25 വരും. ഇനി phi ഓഫ് 2 + phi ഓഫ് 3 എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 സ്ക്വയർ + 3 സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 + 9 = 13.
ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ? അല്ല. അതായത് നമ്മൾക്കൊരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി. ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് 5 of 2 plus 3, അതായത് 5 of 2 plus 3 is not equal to 5 of 2 plus 5 of 3 ആണ്. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരണമായിരുന്നു? 5 of x1 plus x2 equal to 5 of x1 plus 5 of x2 for all points in this group ആവണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടി. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം. സെയിം ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി? ഗ്രൂപ്പും ഓപ്പറേഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഒന്നിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം ആണ്, അനദർ വണ്ണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം അല്ല. ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ, അത് ആക്ച്വലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ല, നിങ്ങൾ ഐസോമോർഫിസം മുൻപേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐസോമോർഫിസം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എ ഓപ്പറേഷൻ പ്രിസർവിങ് ഫങ്ഷൻ which is 1 1 and on 2 is called an isomorphism. അതിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ പ്രിസർവിങ് ഫങ്ഷന് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറയാം. സോ ഐസോമോർഫിസംസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ഹോമോമോർഫിസം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഹോമോമോർഫിസം 1 1 on 2 കൂടി ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കതിനെ ഐസോമോർഫിസം എന്നും പറയാം. കാരണം എന്താണ്? ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ്? ഓപ്പറേഷൻ പ്രിസർവിങ് ഫങ്ഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ 1 1 പ്രോപ്പർട്ടിയും on 2 പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ഫങ്ഷൻ ഐസോമോർഫിസം ആയിരിക്കും. സോ എവറി ഐസോമോർഫിസംസ് ആർ ഹോമോമോർഫിസം ആൻഡ് എ ഹോമോമോർഫിസം വിച്ച് ഈസ് 1 1 and on 2 is called as a ഐസോമോർഫിസം. ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ, ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് വെക്റ്റർ സ്പേസ്, ഏത് രണ്ട് വെക്റ്റർ സ്പേസ് VW കൺസിഡർ ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് എനി ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ T ഫ്രം V to W എന്തായിരിക്കും? എ ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ വെക്റ്റർ സ്പേസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് വി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ്? ടുഗദർ വിത്ത് അഡിഷൻ, ആ ഒരു സെറ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് അഡിഷൻ എന്തായിരിക്കണം? അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അഡിഷനിൽ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അഡിഷനിൽ ആ സെറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് വെക്റ്റർ സ്പേസ് എടുത്താലും അതെല്ലാം ആ വെക്റ്റർ സ്പേസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡിഷനിൽ എന്താണ്? ഗ്രൂപ്പും ആയിരിക്കും. സോ വി ആൻഡ് W ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ വരുന്നത്? ഫോർ എനി ടു വെക്റ്റേഴ്സ് V1 V2 ഇൻ V, T of V1 plus V2 എന്തായിരിക്കണം? T of V1 plus T of V2 ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ഈ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പ്രിസർവിങ് ഫങ്ഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അഡിഷൻ പ്രിസർവിങ് ഫങ്ഷൻ. ഇത് ഇവിടെ ഏത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ അഡിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് എന്തായി തീർന്നു? ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം ആയി തീർന്നു. സോ എനി ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം. എല്ലാ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസും ഹോമോമോർഫിസം ആണ് എപ്പോൾ? നമ്മൾ അതേ വെക്റ്റർ സ്പേസിനെ തന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അഡിഷനിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് റിസൾട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർ ഹോമോമോർഫിസംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, 5 carries identity of G to the identity of G bar. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 5 എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിൽ നിന്ന് ജി ബാറിലോട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി ജിയിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇ ആണെന്നും ജി ബാറിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇ ബാർ ആണെന്നും ലെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? 5 of E is equal to E bar ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ജിയിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ ജി ബാറിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജിയിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് എന്തറിയാം? ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടൈംസ് ഇ ആണ്, അല്ലേ? ഇ ഇൻറ്റു ഇ ആണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഫൈ ഓഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു ഫൈ ഓഫ് ഇ ഇ എന്ന് വന്നു. ഇനി ഫൈ ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ഇ എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, ഫൈ ഓഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ഇ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാൻസലേഷൻ ലോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈ ഓഫ് ഇ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഫൈ ഓഫ് ഇ എവിടെയുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു, ജി ബാറിലുള്ള എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് ഇ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വരും. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ഇ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കിട്ടുക, ജി ബാറുള്ള എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് ഇ, ഇത് രണ്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ബാർ. ഇപ്പോൾ ഇ ബാർ ജി ബാറിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഫൈ ഓഫ് ഇ ജി ബാറിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ദിസ് സിംപ്ലൈസ് ഫൈ ഓഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ. അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ ആ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലോട്ട് മാത്രമേ മാപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ആണോ എന്ന് ചില കേസസിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും, ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലോട്ട് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾക്കത് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് പോവാം. തേർഡ് വൺ, സോറി ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് വൺ. So for any element g in G, phi of g power n is equal to phi of g all power n. Phi of g power n is equal to phi of g all power n for any n in Z. ഏത് ഇൻഡിസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സപ്പോസ് n is equal to 0 ആണെന്ന് കരുതുക. n is equal to 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ജി പവർ n is equal to എന്തായിത്തീരും, ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ, g raised to 0 വരും. ദിസ് is equal to ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ G. ഇനി phi of g all power n എന്തായിരിക്കും, this is equal to phi of g all power 0 and this is equal to the identity in g bar. ഇനി phi of g power n എന്ത് വരും, this is equal to phi of e and this is equal to e bar എന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. and e bar is equal to എന്താണ്, phi of g all power n ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, n equal to 0 ആവുന്നവരെ നമുക്ക് phi of g power n is equal to phi of g all power n ആണ്. സോ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി n ഈക്വൽ ടു 0ൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഞാനിവിടെ ഇ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിൽ നിന്ന് ജി ബാറിലോട്ടുള്ള ഹോമോമോർഫിസ് ആണ്. ഈ ജിയിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്, ഈ ബാർ ജി ബാറിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത്. വീണ്ടും ഞാനിത് എടുത്ത് പറയത്തില്ല. ഈ ഒരു പ്രൂഫിൽ, ഈ തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫിൽ എവിടെയും ഞാനിതിന് എടുത്ത് പറയത്തില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ജി ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നൊന്നും എടുത്തു പറയില്ല, ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇനി നമ്മൾക്ക് റിമൈനിങ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൽ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി സപ്പോസ് n is equal to 1 ആവുന്നവരെ ഇത് ട്രൂ ആണ്. എന്താണ്, ജി പവർ n എന്ന് പറയുന്നത് ജി എന്ന് വരും, പൈ ഓഫ് ജി പവർ n എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഓഫ് ജി തന്നെ വരികയല്ലേ ചെയ്യാം. സോ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി n ഈക്വൽ ടു 2 ആവുന്നവരെ നോക്കാം. n ഈക്വൽ ടു 2 ആവുന്നവരെ phi ഓഫ് ജി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു phi ഓഫ് ജി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ജി. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു phi ഹോമോമോർഫിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തിന് ഈക്വലാണ്, phi ഓഫ് ജി ഈക്വൽ ആണ്. ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു phi ഓഫ് ജി ഹോൾ സ്ക്വയർ.
അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? phi of g square is equal to phi of g whole square എന്ന് കിട്ടി. സോ n ഈക്വൽ ടു 2ലും ഈ കണ്ടീഷൻ, ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ n ഈക്വൽ ടു k മൈനസ് 1ന് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അതായത് n ഈക്വൽ ടു k മൈനസ് 1 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് phi of g പവർ k മൈനസ് 1 is equal to phi of g all power k minus 1 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഫോർ എനി k greater than or equal to 3. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കെയിൽ ഈ റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. n ഈക്വൽ ടു കെയിൽ ഈ റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ phi ഓഫ് ജി പവർ കെ. അപ്പോൾ ജി പവർ കെനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ജി റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ജി എന്നെഴുതാം അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു phi ഓഫ് ജി റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ജി. ഇനി phi ഹോമോമോർഫിസ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു phi ഓഫ് ജി റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 phi ഓഫ് ജി. ആൻഡ് വെൻ വി കൺസിഡർ phi ഓഫ് ജി റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി n ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് 1ൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്. സോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും? phi ഓഫ് ജി റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു phi ഓഫ് ജി ഓൾ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 phi ഓഫ് ജി എന്ന് വരും. ഇനി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു phi ഓഫ് ജി ഓൾ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 വരും, അതായത് കെ. സോ phi ഓഫ് ജി റേസ് ടു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു phi ഓഫ് ജി ഓൾ റേസ് ടു കെ എന്ന് കിട്ടി. സോ നമ്മൾ കെ മൈനസ് 1 n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1ലും 0ലും 1ലും 2ലും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. n ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് 1ൽ അസ്യൂം ചെയ്തു ആൻഡ് n ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തു. സോ ബൈ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ എനി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ. അതായത് ഫോർ എനി n in n phi of g raised to n is equal to phi of g all raised to n എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ n ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് n പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ മൈനസ് n പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് n ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അത് phi ഓഫ് ജി റേസ് ടു മൈനസ് n is equal to phi ഓഫ് ജി ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് n ആണ്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾക്ക് ജി റേസ് ടു n എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജി റേസ് ടു n g raised to minus n എന്താണ്? this is equal to g raised to n minus n and this is equal to identity. so g raised to n g raised to minus n എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ phi ഓഫ് g raised to n g raised to minus n കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this is equal to phi ഓഫ് e and this is equal to e bar ആണല്ലോ. ഇനി നോക്കുക, ഇതെന്താണ്? phi ഹോമോമോർഫിസ് ആയതുകൊണ്ട് phi ഓഫ് g raised to n phi of g raised to minus n എന്ന് വരും. this is equal to e bar. ഇനി phi of g raised to minus n നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഇത് പ്രകാരം phi of g raised to n into phi of g all power minus n എന്ന് എഴുതാം. this is equal to e bar ആണ്. ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് സൈഡിലും phi ഓഫ് ജി റേസ് ടു n വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ phi ഓഫ് ജി റേസ് ടു n phi ഓഫ് ജി ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് n phi ഓഫ് ജി ഓൾ റേസ് ടു n. phi ഓഫ് ജി ഓൾ റേസ് ടു n വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണോ അത്. and this is equal to e bar times phi of g all raised to n എന്ന് വരും. and this implies phi of g raised to n. ഇനി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? phi of g
all raised to minus n plus n, and this is equal to e bar identity അല്ലേ, phi of g raised to n എന്ന് വരും. and this is equal to ഇതെന്താണ്, മൈനസ് എൻ പ്ലസ് എൻ എന്താണ്, 0 ആണ്. സോ phi of g raised to 0 എന്താണ്, ഐഡൻറ്റിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി, phi of g raised to n is equal to phi of g all raised to n എന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിന് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏത് ഇൻറ്റിജർ ആയാലും നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഫോർ എനി ഇൻറ്റിജർ n phi of g raised to n is equal to phi of g all raised to n ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ഇടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി ഇതൊന്നും എടുത്തു പറയത്തേ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു, സോ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി തേർഡ് വണ്ണിലോട്ട് പോവാം. തേർഡ് വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ഇഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്. സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ നിന്നൊരു എലമെൻറ്റ് ജി എടുത്തു. ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ജി ഡിവൈഡ്സ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ജി. ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ജി ഡിവൈഡ്സ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ജി. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ ഓർഡർ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. സപ്പോസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും, ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ. നൗ കൺസിഡർ phi ഓഫ് ജി റേസ് ടു എൻ, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു phi ഓഫ് ഇ. ഇനി phi ഓഫ് ജി റേസ് ടു എൻ തൊട്ട് മുന്നേ പ്രൂവ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, phi ഓഫ് ജി ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ എന്ന് വരും അല്ലേ, phi ഓഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ. ഇനി നോക്കുക, നമ്മൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് എ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എൻ ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഫോർ സം എം എ റേസ് ടു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റിയും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഡിവൈഡ്സ് എം എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ phi ഓഫ് ജി ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് phi ഓഫ് ജി എന്താണ്, വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ ഓർഡർ ഓഫ്, അതായത് വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് എൻ എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് എൻ എന്താണ്, ജിയുടെ ഓർഡറാണ്. സോ ഓർഡർ ഓഫ് phi ഓഫ് ജി ഡിവൈഡ്സ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ജി. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടും. ജിയുടെ ഓർഡർ ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും. So fourth property, when we consider the kernel of a homomorphism, it will be a subgroup of G. Kernel of phi എന്ന് പറയുന്നത് ജിയുടെ ഒരു സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ഏത് ഹോമോമോർഫിസം എടുത്താലും ജിയിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ phi ഓഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ ആയിരിക്കും, വേർ ഇ ബാർ ഇസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ജി ബാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കേണൽ ഓഫ് ഫൈയിൽ എന്തായാലും ജിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ എംപ്റ്റി. ആൻഡ് ലെറ്റ് എ ബി ആർ ടു എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ കേണൽ ഓഫ് ഫൈ. നമുക്ക് കേണൽ ഓഫ് ഫൈ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത്, എ സബ്സെറ്റ് എച്ച് ഓഫ് ജി, എ നോൺ എംപ്റ്റി സബ്സെറ്റ് എച്ച് ഓഫ് ജി is a subgroup if and only if AB inverse belongs to G whenever AB inverse belongs to what, H whenever AB belongs to what, belongs to H. അപ്പോൾ ഇതാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ എംപ്റ്റി ആണെന്ന് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേണൽ ഓഫ് ഫൈയിൽ ഉള്ള രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു കേണൽ ഓഫ് ഫൈ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് കേണൽ ഓഫ് ഫൈയിൽ വരണമെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റിനെ ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി.
So consider phi of A B inverse. This is equal to phi of A, phi of B inverse by the property of homomorphism. ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫൈ ഓഫ് ബി ഇൻവേഴ്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫൈ ഓഫ് ബി ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദിസ് എയും ബിയും ഞാൻ കേർണൽ ഓഫ് ഫൈയിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് എയും ഫൈ ഓഫ് ബിയും ഒക്കെ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? ഇ ബാറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇ ബാർ ഇൻവേഴ്സ് ഇ ബാർ തന്നെ. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ, which implies phi of A B inverse is equal to the identity of the group G bar, which implies A B inverse belongs to kernel of phi. So kernel of phi is non-empty, and for any A B in kernel of phi, A B inverse also belongs to kernel of phi. So this is a what? This is a subgroup of G. അപ്പോൾ ഏത് ഹോമോമോർഫിസം എടുത്താലും അതിൻ്റെ കേർണൽ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും, ജിയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. So now we are going into the next property, fifth one. Phi of A is equal to phi of B if and only if A kernel phi is equal to B kernel phi. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊസെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേർണൽ ഓഫ് ഫൈയുടെ കൊസെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജസ് ഈക്വൽ ആവാനുള്ള ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? Kernel of A kernel of phi is equal to B kernel of phi. So suppose phi of A is equal to phi of B. This is possible if and only if phi of A, now phi of B inverse വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ phi of B or inverse phi of A is equal to what? Phi of B or inverse phi of A is equal to phi of B or inverse phi of B. And this is possible if and only if ഇതെന്താണ്? phi of B all inverse phi of A എന്തായി തീരും? phi of B inverse phi of A. And this is equal to ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നൊന്നിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. So this is equal to E bar. So from this we can say that phi of B inverse phi of A എന്താണ്? phi homomorphism ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് B inverse A എന്ന് എഴുതാം. phi of B inverse A. This is equal to E bar. And this is possible if and only if B inverse belongs to what? Kernel of phi. അല്ലേ, നമുക്ക് if and only if ഇട്ട് തന്നെ പോവാം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മൾക്കറിയാം രണ്ട് കൊസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആവാനുള്ള ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ആയാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ബിലോങ്സ് ടു കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എ കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിതായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത്. സോ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ഫൈ ഓഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡാഷ് ആണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സെറ്റ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ഇൻ ജി സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡാഷ്. ജി ഡാഷിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്? ജി കേർണൽ ഓഫ് ഫൈക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഫൈ ഓഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ജി ഡാഷിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ്? ജി കേർണൽ ഓഫ് ഫൈക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സെറ്റ് ഈ സെറ്റിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണെന്നും ഇനി തിരിച്ച് ജി കേർണൽ ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ജി ഡാഷിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഈ രണ്ട് സെറ്റും ഈക്വൽ ആയി തീരും. സോ ലെറ്റ് x belongs to phi inverse of g dash. So this implies that
phi of x is equal to g dash. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം g dash is equal to phi of g യുമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? phi of x is equal to phi of g എന്ന് വന്നു. phi of x is equal to phi of g ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പ്രൂവ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും? x കേണൽ phi is equal to g കേണൽ phi എന്ന് വരും. അതായത് x belongs to g കേണൽ phi ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഒന്ന് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി കേണൽ ഫൈയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ? അത് രണ്ടും ഒരേ കോസെറ്റ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന മീനിങ്. ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി? ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഡാഷ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ജി കേണൽ ഫൈ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നോട്ടിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രൂഫായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അത് വേണ്ട, ഡയറക്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു സൈഡിൽ. ഇനി ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് ജി കേണൽ ഫൈ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഡാഷ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി കേണൽ ഫൈ. This implies there exists a k in kernel phi such that x is equal to g k. Now consider phi of x. Phi of x is equal to എന്തായിരിക്കും? phi of gk എന്ന് വരും. And phi of gk, phi homomorphic ആയതുകൊണ്ട് phi of g, phi of k എന്ന് എഴുതാം. k കേണൽ ഫൈയിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് phi of k ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ phi of g ഇൻറ്റു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ത് വരും? phi of g എന്ന് തന്നെ വരും. സോ phi of x ഈക്വൽ ടു phi of g എന്ന് കിട്ടി. സോ എക്സ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബട്ട് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു phi of g എന്താണ്? g ഡാഷ് ആണ്. സോ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു phi ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് g ഡാഷ് ആണെന്ന് കിട്ടി. Which implies g kernel phi is contained in phi inverse of g dash. So from these two inclusions we can say that phi inverse g dash is equal to g kernel phi. Okay, so നമ്മൾക്ക് phi എന്നൊരു പറയുന്നൊരു ഹോമോമോർഫിസം ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ നിന്ന് ജി ബാറിലോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേണൽ ഓഫ് ഫൈ അറിയുമെങ്കിൽ ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് എന്താണ്? ജി ബാറിൽ നിന്നൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്തു, ആ എലമെൻറ്റിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? എ കേണൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് കൊസെറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൂഫ് ഇവിടെ ഈ റിസൾട്ടിലുള്ള ഒരു 6 പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് തിയറം 10.2. ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അണ്ടർ ഹോമോമോർഫിസം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിൽ നിന്ന് ജി ബാറിലോട്ടുള്ള ഹോമോമോർഫിസ് ആണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജിയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജിയുടെ ഏതൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഫൈ ഓഫ് എച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആക്ച്വലി ഫൈ ഓഫ് എച്ച് എന്താണ്? വിച്ച് ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ phi of h such that h belongs to h. എച്ചിലുള്ള എലമെൻസിനെ ഇമേജസിൻ്റെ കളക്ഷൻ. ഇത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബാർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ജിയുടെ ഏത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ജി ബാറിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി സൈക്ലിക് ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എച്ചും സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും ഇൻ ജി ബാർ. ഇനി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇഫ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ഓഫ് ജി ഈസ് അബീലിയൻ ദെൻ ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ഇസ് ഓൾസോ അബീലിയൻ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് റിമൈനിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, നമ്മൾക്ക് ഫൈ ഓഫ് എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഐഡൻറ്റിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫൈ ഓഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി. നൗ ലെറ്റ് എ ഡാഷ് ആൻഡ് ബി ഡാഷ് ബിലോങ്സ് ടു ഫൈ ഓഫ് എച്ച്. അപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് എച്ചിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു what? A dash is equal to phi of A and B dash is equal to phi of B. And this implies that okay, there where A and B belongs to H kuda cherkane. A dash is equal to phi of A and B dash is equal to phi of B, where A and B belongs to H. There exist two such elements. Now consider A dash B dash inverse. നമ്മൾക്ക് എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എച്ചിൽ നിന്ന് ഏത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്താലും എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഇൻവേഴ്സ് ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആവുമായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ജി ബാറിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഇൻവേഴ്സും ഫൈ ഓഫ് എച്ചിൽ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് എ ഡാഷ് എന്താണ്? ഫൈ ഓഫ് എ. ബി ഡാഷ് എന്താണ്? ഫൈ ഓഫ് ബി. സോ ഫൈ ഓഫ് എ, ഫൈ ഓഫ് ബി ഓൾ ഇൻവേഴ്സ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എ. ഫൈ ഓഫ് ബി ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ്? ഫൈ ഓഫ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എ ബി ഇൻവേഴ്സ്. ഹോമോമോർഫിസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എയും ബിയും എവിടെയുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു? എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എ ബി ഇൻവേഴ്സും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? എച്ചിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫൈ ഓഫ് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഫൈ ഓഫ് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്തിന് ഈക്വലാണ്? എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഇൻവേഴ്സിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഫോർ എനി എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഇൻ ഫൈ ഓഫ് എച്ച്, A dash B dash inverse is also belongs to phi of H. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? Phi of H is a subgroup of G bar എന്ന് കിട്ടി. സോ G ബാറിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് phi of H എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. phi of H സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജിയും സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫൈ ഓഫ് എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബാർ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു എച്ചും ജിയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എച്ച് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി ആവുകയും എച്ച് നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി ആവുകയും ആ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾക്ക് എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി ജിയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആവണമെന്നില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജിയുടെ ഏത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഇമേജും എന്തായിരിക്കും? ആ കോഡൊമെയിനായിട്ടുള്ള സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. If H is cyclic, then phi of H is also cyclic. So suppose A be a generator of H, which implies H is equal to the subgroup generated by A. Now let B belongs to phi of H. This implies there exists a B dash. Okay, ഞാൻ ഇവിടെ B dash എന്ന് എടുക്കുന്നു, കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ B dash എന്ന് എടുക്കുന്നു. B dash belongs to phi of H എന്ന് വരും. അപ്പോൾ let B dash belongs to phi of H. Then this implies there exists a B in H such that phi of B is equal to B dash. ഇനി നോക്കുക, B belongs to H ആണ്. H എന്താണ്? സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ A ആണ്. സോ B is equal to A raised to I for some integer I എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് B dash is equal to എന്തായി തീർന്നു? phi of A raised to I എന്ന് വന്നു.
നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എ ഓൾ റേസ് ടു ഐ എന്ന് കിട്ടി. അതായത് ഞാൻ ഫൈ ഓഫ് എച്ചിൽ നിന്ന് ഏത് എലമെൻറ്റ് ബി ഡാഷ് എടുത്താലും അത് ഏത് ഫോമിലാണുള്ളത്? ബി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എ റേസ് ടു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ. അതായത് ഫൈ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഫൈ ഓഫ് എ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരിക്കും? സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും. സോ ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ഇസ് സൈക്ലിക്. സോ ദ ഇമേജ് ഓഫ് എനി സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഓൾസോ സൈക്ലിക്. നെക്സ്റ്റ് അബീലിയൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫൈ ഓഫ് എച്ച് അബീലിയൻ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഫ് എച്ച് ഇസ് അബീലിയൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ബിലോങ്സ് ടു വാട്ട്? ഫൈ ഓഫ് എച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ബി ഇൻ എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് and phi of b is equal to b dash. Now consider a dash b dash. This is equal to phi of a, phi of b, and this is equal to homomorphism ആയതുകൊണ്ട് phi of a b എന്ന് എഴുതാം. ഇനി എച്ച് അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് എച്ചിലുള്ള ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്താലും എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് phi of a b ഈക്വൽ ടു phi of d a എന്ന് എഴുതാം. ഇനി അഗെയിൻ ഫൈ ഹോമോമോർഫിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈ ഓഫ് ബി ഫൈ ഓഫ് എ എന്ന് വരും. ഇനി ഫൈ ഓഫ് ബി എന്താണ്? ബി ഡാഷ്. ഫൈ ഓഫ് എ എന്താണ്? എ ഡാഷ്. സോ ഫോർ എനി ടു എലമെൻറ്റ്സ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഇൻ ഫൈ ഓഫ് എച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്? എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടി. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ഈസ് അബീലിയൻ. സോ ദ ഇമേജ് ഓഫ് a abelian group is again abelian. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എനി നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ഓഫ് ജി ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ഈസ് എ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ജി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യുക, ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിൽ നിന്ന് ജി ബാറിലോട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എച്ച് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബാർ എന്നല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ഈസ് എ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ജി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്കറിയാം എച്ച് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് of G is normal if and only if G inverse belongs to H for all G in G and for all H in H. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഫൈ ഓഫ് എച്ച് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ജി എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ കൺസിഡർ ഫൈ ഓഫ് ജി ഇൻ ഫൈ ഓഫ് ജി and phi of h in phi of h, and consider phi of g, phi of h, phi of g inverse. This is equal to phi of, by homomorphism, by the property of homomorphism, phi of g, phi of h is equal to phi of g h, and phi of g all inverse is phi of g inverse, and this is equal to phi of g h g inverse. Now h is a normal subgroup of g, therefore g h g inverse belongs to h, and this implies that phi of g h g inverse belongs to what? Phi of h, and this is equal to phi of g, phi of h, phi of g all inverse. So for any phi of g in phi of g and phi of h in phi of h, phi of g, phi of h, phi of g all inverse belongs to phi of h, which implies phi of h is a normal subgroup of what? Phi of g. ഇവിടെ ഓൾറെഡി phi of h സബ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് phi of h is a normal subgroup of phi of g. സോ ആ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏത് ഹോമോമോർഫിസം ഫ്രം എ ഗ്രൂപ്പ് ജി ടു ജി ബാർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും
എച്ചിൻ്റെ ഏത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ജി ബാറിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. എച്ച് സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എച്ച് സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബാർ ആയിരിക്കും. എച്ച് അബീലിയൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എച്ച് അബീലിയൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബാർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് എച്ച് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എച്ച് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ജി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫൈ ഓൺ ടു മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് ജി എന്തായിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബാർ ആയിരിക്കും. ആ കേസിൽ നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ഇസ് എ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബാർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ.